या व्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 28 सिद्धि स्वरूप। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। सभी को जब होमवर्क होता है तो थोड़ा ध्यान रहता है, फिर एक ही दिन अच्छा अवसर मिलता है। जो स्थिति बनानी है उस पर ध्यान दें और फिर ज्ञान से, मुरली से उसी प्रकार की पॉइंट्स बुद्धि में भी रहती हैं, मंथन भी चलता है। तो जब हम अपना पूजनीय स्वरूप सामने रखते हैं तो हमारे पास जो पूजनीय मूर्तियां हैं उनका स्वरूप अगर हम सामने रखते हैं तो क्या दिखाई पड़ता है, क्या अनुभव होता है। उनको देखते हैं तो दिव्यता, मन की शांति, स्थिरता, नैनों से उनके बहुत जैसे अ, आशीर्वाद मिल रही है। बहुत तरह के अच्छे अच्छे अनुभव होते हैं ना। तो इसी तरीके से हम भी अपनी स्थिति को, अपने संकल्पों को, स्थिति को ऐसा रखें जिसमें दिव्यता है। और दिव्यता में क्या होता है, शांत है, मधुर है, हर तरह के गुण जैसे समाये हुए हैं। होती तो दिव्यता पवित्रता के आधार से है, लेकिन साथ साथ जो बाबा कहते हैं ना, दैवी गुणों की धारणा जीवन में हो। तो हम अपना, बाबा भी रोज मुरली में कहते हैं, बच्चे दैवी गुणों की धारणा करो। धारणा बहुत जरूरी है। तो उसमें सहनशीलता है, धैर्यता है, शांति का स्वभाव हो। फिर बाबा कहते हैं कि देखो, देवताएं होते हैं, उनको कभी भी क्रोध नहीं आता है, वो मुस्कुराते रहते हैं। क्योंकि कई तरह की परिस्थिति ऐसी होती हैं जो हमको साक्षी होकर के देखें हम, और उस परिस्थिति को पार करें। ఓం శాంతి. क्योंकि अगर కొన్ని अंदर పరిస్థితులు ఎలా ఉంటాయంటే మనం సాక్షిగా ఉండి कुछ स्वभाव में भी उसका असर आता చూస్తూ है, ఉండాలి. స్వభావంలో కూడా कैसे हम అది తోడ్పడుతుంది. ఎలా మనం पूजनीय जो हमें बनना है, పూజనీయంగా అవ్వాలి. उस स्वरूप को सामने रखते हुए हमें जिन गुणों की जिस समय आवश्यकता है, ఆ స్వరూపాన్ని ఎదురుగా केवल ఉంచుకొని तभी तभी ఆ यूज గుణాలను करते हैं जब शक्ति यूज करते हैं। పెంపొందించుకోవాలి. గుణాలను కూడా जब हम ఎప్పుడు सहन शक्ति यूज ఉపయోగించగలం అంటే करते శక్తి हैं, ఉంటేనే కదా. మరి సహనశక్తిని ये सच्ची बात है। ఉపయోగించకపోతే హర్షిత केवल ముఖం రాదు. शक्ति यूज करो अंदर में तो भी మరి बड़ा అలా अद्भुत శక్తిని दिखाई पड़ता है। ఉపయోగించాలి. अगर हम अंदर में शक्ति नहीं यूज करते तो మనం हम లోపల శక్తులను ఉపయోగించకపోతే व्यवहार గుణాలు में, एक స్వభావంలో, दूसरे के प्रति వ్యవహారంలో में प्रकट नहीं होते हैं। ఒకరి పట్ల अगर हम ఒకరికి चाहते हैं कि భావన हमारी ప్రకటితం इच्छा అవ్వదు. पूरी हो, అవసరం మనం तो అనుకున్నా स्वभाव కానీ बहुत ఆ శక్తి जरूरी है। ऐसा मेरा ఉపయోగించడం చాలా అవసరం. और फिर जैसे जैसे एक स्वभाव से ही जो ఎలా हमारे అయితే స్వభావంతో होता है वो हम सहज మన లోపల స్వభావం हो जाता है, सहज योगी हो जाते हैं। ఉంటుందో యోగం అలా सहज योगी సహజంగా అవుతుంది. मैंने देखा कि स्थिति बहुत जरूरी సహజ है। యోగం కోసం నేను చూశాను, जिस స్థితి अच्छी स्थिति होती చాలా है तो అవసరం. बाबा साथ रहते हैं। ఎవరికైతే मैं స్థితి बाबा से यही బాగుంటుందో, सीखती हूँ ఎవరైతే कि स्थिति బాబా कभी अच्छी नहीं పక్కన होती ఉన్నారో, तो బాబా నాతో बहुत ఉన్నారు सारे कनेक्शन అనుకున్నప్పుడు స్థితి टूटेंगे, బాగుంటుంది. స్థితి బాగుండకపోతే శ్రమ दूरियां పడాల్సి आएगी, వస్తుంది. కనెక్షన్ मनोभाव अलग ఏర్పరచుకోవటానికి, ఏకాగ్రత కోసం, इस तरह మరి से అలా బాబా దగ్గర ఉన్నాను అనే అనుభవం చేయటానికి శ్రమ అవుతుంది. మరి स्वस्थिति अच्छी रहे। ఎంత అవసరం అంటే ఈ స్వస్థితి బాగా ఉంచుకోవాలి. जो అందుకని ब्लेसिंग में बाबा ने बताया స్వస్థితి कि కోసం బాబా మంచి सहज होने वाला వరదానాన్ని చెప్పారు. वैसे रहते हैं। మరి సహజంగా నిరంతర యోగిగా అవ్వాలి అంటే కమలాసనధారిగా అవ్వాలి. तो कमल का तो हम जानते ही हैं। కమలాన్ని మనకు पिछली बार తెలుసు, भी बात चली थी कि जिसको कोई बात ఇంతకుముందు కూడా नहीं है, మాట్లాడాము. क्योंकि कई बार ఎలాంటి किसी का स्वभाव, किसी परिस्थिति ఎలాంటిది అంటుకోదు. మరి అలానే लेकर बैठा रहता है, ఎలాంటి స్వభావం అయినా, ఎలాంటి పరిస్థితి शक्ति అయినా, बनता తమ है, मन बुद्धि సంస్కారం पर అయినా, असर डालता है। మనసు బుద్ధి మీద ప్రభావం పడుతూ तब ఉంటాయి वो కదా. अडोल మరి स्थिति ఒకే अवधि ఒక रहती है। అచల్ అడోల్గా जैसे స్థితిగా बाबा कहते हैं कि किस तरह से ఉండనివ్వవు. మరి ఎలా అయితే కమల పుష్ప आसन पर సమానంగా विराजमान కమల है। ఆసనధారిగా तो అవ్వగలిగితే कमल पर कौन विराजमान
కమలంపై ఎవరు విరాజమానం అవుతారు? అది చాలా తేలిగ్గా ఉంటుంది కదా. కమలం పుష్పం మీద, పువ్వు మీద విరాజమానం అవ్వాలంటే ఎలాంటి బరువు ఉండకూడదు. అప్పుడే కదా ఈ బరువు ఉన్న వ్యక్తులు మరి కమలాసనంపై కూర్చోలేరు. బాబా చెప్తూ ఉన్నారు, పిల్లలు ఎలాంటి బరువును ఉంచుకోవద్దు, ఇది మనలో చూసుకోవాలి. ఎంత బాగా చెప్తున్నారు. ప్రతి కర్మను చేస్తూ కూడా కమల ఆసనంపై విరాజమానమై ఉండేవాళ్ళు సహజంగా నిరంతర యోగి బాబా అని చెప్తున్నారు. బాబా నిరంతరం యోగయుక్తులుగా ఉండటం కోసం కమల పుష్ప ఆసనంపై ఎల్లప్పుడూ విరాజమానమై ఉండాలి. కానీ బాబా చెప్తున్నారు, కమలాసనంపై ఎవరు స్థితులు అవుతారంటే ఎవరైతే తేలిగ్గా ఉన్న వాళ్ళే స్థితులు అవ్వగలుగుతారు. ఎందుకంటే పువ్వు చాలా తేలిగ్గా ఉంటుంది కదా. 2 రోజుల ముందు బాబా చెప్పారు, మరి బాబా యొక్క హృదయ సింహాసనంపై కూర్చోవాలి అంటే స్థితి చంచలంగా ఉంటే కూర్చోలేరు. ఎవరైతే చాలా తేలిగ్గా ఉన్నారో, నిశ్చలంగా ఉన్నారో వాళ్ళే బాబా యొక్క హృదయ సింహాసనంపై కూర్చోగలుగుతారు. నేను ఆలోచిస్తూ ఉన్నాను, ఈ విషయం సత్యమే కదా. మరి హృదయం ఎంత నాజుగ్గా ఉంటుంది. ఆ హృదయ సింహాసనంపై నేను కూర్చోవాలి అంటే నేను పరిగెడుతూ ఉంటే, బుద్ధి అవస్థ పైన కింద అవుతూ ఉంటే మరి ఆ హృదయ సింహాసనంపై కూర్చోలేను కదా. కొన్నిసార్లు బాబా చెప్తారు, పిల్లలు హృదయ సింహాసనంపై కూర్చోండి అంటారు. మరి అలా హృదయ సింహాసనంపై కూర్చోవాలంటే మరి మనకు ఫీల్ అవుతాము, మనకు అలా నిశ్చల స్థితి ఉండాలి. మనం వింటూ ఉన్నప్పుడు అటెన్షన్ కూడా పెడుతూ స్థితి ఉంటే స్థితి స్థిరంగా అవుతుంది. బాబా చెప్తున్నారు, నిరంతరం యోగయుక్తులుగా అవ్వటం కోసం కమల పుష్ప ఆసనంపై సదా విరాజమానమై ఉండండి. కానీ కమలాసనంపై ఎవరు స్థితం అవ్వగలుగుతారంటే ఎవరైతే తేలిగ్గా ఉన్నారో వాళ్ళే స్థితం అవుతారు. ఎలాంటి బరువు అంటే బంధనాలు ఉండకూడదు. బంధాలు లాగుతూ ఉంటాయి, బరువు కిందకి एक తీసుకొస్తుంది. परिस्थिति के कारण होता है, लेकिन फिर अपना संस्कार भी मिल जाता है ना. ఒకటి పరిస్థితి కారణంగా వచ్చు, మన సంస్కారాలు కూడా కలుస్తాయి. సంస్కారాలు కలిసినప్పుడు సంకల్పాలు నడుస్తూ ఉంటాయి. మరి బయట పరిస్థితుల ప్రకారం లోపల సంస్కారాలు మారుతూ ఉంటాయి. మరి ఎవరు ఎంత కోపం చేసినా కానీ మన స్థితి సరిగ్గా ఉంటే, మన సంస్కారాలు సరిగ్గా ఉంటే మనలో వ్యత్యాసం రాదు. మన సంస్కారం అలా ఉంటే మనలో కూడా ఘర్షణ మొదలవుతుంది. దానివల్ల అటెన్షన్ ఇవ్వలేము పరిస్థితులపై ఆధారంగా. మన లెక్కాచారాలు సమాప్తం అవ్వాలి, ఆ బంధం కూడా సమాప్తం అవ్వాలి. బాబా చెప్తున్నారు, మనసులోని సంకల్పాల బరువు, సంస్కారాల బరువు, ప్రపంచంలోని వినాశీ వస్తువుల ఆకర్షణ యొక్క బరువు. బాబా పిల్లలకి ఏం కావాలి? అందుకే బాబా చెప్తున్నారు, లౌకిక సంబంధికులు మమత్వం యొక్క బరువు. ఎప్పుడైతే ఈ బరువులన్నీ సమాప్తం అవుతాయో అప్పుడే కమల పుష్పంపై విరాజమానమై నిరంతరం సహజంగా యోగులుగా అవ్వగలుగుతారు. మరి అప్పుడే కదా ఆ స్థితి వస్తుంది. ఆసనం అంటే స్థితిలో సెట్ అవ్వాలి. అందుకే నిన్నటి అభ్యాసం సహజ యోగి అభ్యాసం. అందులో ఏం గుర్తుంచుకోవాలి? కమల పుష్ప సమాన ఆసన స్థితిపై మనం విరాజమానమై ఉండాలి, తేలిగ్గా ఉండాలి, మరి బంధన ముక్తులుగా కూడా ఉండాలి. దీని మీద పూర్తి అటెన్షన్ ఇస్తే మనకు తెలుస్తుంది మనలో భారీతనం వచ్చిందా అని చూసుకోవచ్చు. మరి లేకపోతే బంధాలు ఆకర్షిస్తున్నాయా సూక్ష్మంగా, తెలియకుండానే లోపలే సూక్ష్మంగా సంస్కారాల్లో అలజడి జరుగుతుంది, భారీగా అనిపిస్తుంది. మరి బాబా 4 రకాల బంధనాల గురించి మనకు చెప్పారు. బాబా చెప్తున్నారు, సహనశీలత గుణాన్ని ధారణ చేయండి, అప్పుడు అసత్యత యొక్క
कोई बात हम ऐसी कह సత్యత नहीं ఉండదు అని చెప్తున్నారు. सकते या బాబా अंदर చెప్తూ तो ఉన్నారు లోపల तो इतनी ఎప్పుడైతే देखो सहज योगी సహనశీలత बनने ఉంటుందో के మనం సహజయోగిగా అయితే लिए అవ్వాలనుకుంటాం. దానికోసం ఏం చేయాలి? समझ और पुरुषार्थ और इसमें తెలుసుకొని ये भी बहुत పురుషార్థం जरूरी కూడా है कि చేయాలి. थोड़ी सी పురుషార్థంలో बड़ी చేయటంలో కూడా భారీగా అవ్వకూడదు. किसी बात में दिल ఏ शिकवे విషయంలో नहीं కూడా उसकी మనసుని लेकिन दिल बड़ा బాధ है పెట్టుకోవద్దు. बाबा मदद మనసును करेंगे పెద్ద మనసు अच्छा చేసుకోండి. क्योंकि बाबा ने लक्ष्य दिया है బాబా మద్దతు ఇస్తారు. నేను ఎప్పుడు చెప్తాను, బాబా లక్ష్యాన్ని ఇచ్చారు. మరి శక్తి ఎవరు ఇస్తారు? బాబానే ఇస్తారు निरंतर కదా. मेहनत करनी మరి है कहा ఈ ఈ ఈ శ్రమ निरंतर చేయాల్సిందల్లా तो बोझ మనం नहीं होना కమలాసనంపై కూర్చున్నప్పుడు మన चाहिए। ये బరువు थोड़ा सा ఉండకూడదు. अपने ఇది ऊपर ध्यान కొంచెం देंगे మనం ధ్యానాన్ని बुद्धि का बोझ ఇవ్వాలి. संकल्पों का बोझ మరి संस्कारों का बोझ సంకల్పాల బరువు, रहित సంస్కారాల బరువు, ఎలాంటి బరువు, ఏ ఆకర్షణ ఉండకుండా, ఏ బంధాలు లేకుండా रखेंगे ఉండేంత అటెన్షన్ అయితే अपनी మనం मनसा పెడితే पूर्ति कर అప్పుడు पाएंगे మనకు తెలియకుండానే ఎంతో శాతం ఉన్నతిని इसमें పొందగలుగుతాం. भी निराश नहीं होना है మరి అందులో अच्छा కూడా यहाँ ఏ तक విషయంలో అయినా నిరాశపడద్దు. ఇక్కడ దాకా మనం వచ్చాము साथ అంటే साथ करते మరి ముందు కూడా బాబా మనకు తోడయ్యి ఒకరికొకరి సహయోగాన్ని ఇచ్చి सहज योगी निरंतर సహజ యోగిగా నిరంతర యోగి స్థితిపై पहुंच जाएंगे ऐसी తప్పకుండా सिद्धि చేరుకుంటాం. ఇలాంటి ये సిద్ధి संकल्प किया और बाबा के साथ సంకల్పం చేస్తే బాబా మన తోడవుతారు. हो जाता है पर निरंतर नहीं है అప్పుడప్పుడు అవుతుంది కానీ నిరంతరం అవ్వదు కదా. మరి ఒకసారి అనిపిస్తుంది బాబా తోడుగానే ఉన్నట్టు, ఒక్కోసారి అనిపిస్తుంది మరి బాబాని ఎతుకుతున్నాం, పరంధామంలో ఎక్కడున్నారు, ఇప్పుడు ఎక్కడున్నారు అని ఎత్తుకుంటూ ఉంటాము. ఒకసారి అలా కూడా అనిపిస్తుంది కదా. మరి నిరంతరం మరి స్థితిని తయారు చేయటం కోసం అందరూ కమలాసనదారులుగా అవ్వాలి. ఈ అటెన్షన్ ఇవ్వటం ద్వారా సహజంగా నిరంతర యోగులుగా అయిపోతారు. బాబా మరి వరదానం ఇస్తున్నారంటే ఎందుకు అవరు? తప్పకుండా అవుతారు. బాబా బహుమతి లభిస్తుంది. ధైర్యం ఉంటే బాబా మద్దతు తప్పకుండా ఇస్తారు. ఓం శాంతి.